І ми будемо вивчати Дії, книга Дії, 15 розділ. And we will be studying and learning from Acts chapter 15. Ви знаєте, незгода з іншими людьми – це є часта річ, яку ми зустрічаємо в нашому житті. It's common in our life that we're met with disagreement with other people. Ми це маємо часто в наших сім'ях, We may have this often in our family, в школах, in school, з друзями. with our friends, Коли ми збираємося в гостях, маємо розмову, навіть про Біблію. and when we are guests at someone's home, and even if we're having a biblical discussion. І це є нормально мати свою думку. And it's normal to have your opinion. Хтось сказав, що якщо двоє людей постійно думають однаково, хтось один з них точно не думає. It's been said that if two people are always thinking the exact same way, then definitely one of them isn't thinking. Коли ми читаємо Біблію, наприклад, Старий Завіт, ми зустрічаємо часті такі, знаєте, незгоди між людьми. And when we read in the Bible or in the Old Testament, we see these kind of disagreements between people. Наприклад, між пастухами Авраама і пастухами Лота із-за землі вони спорили. For example, the shepherds of Abraham, shepherds of Lot, they had disagreement about the land. Яків та його дядько Лаван, там було дуже багато про що вони сварилися, спорили. Likewise, Jacob and his uncle Laban, they had disagreement about many things. І навіть між учнями Ісуса Христа був такий спір, хто з них буде більшим в Царстві Небесному. And even the disciples of Jesus had this disagreement on who of them would be the greatest in the kingdom. Це навіть ми сьогодні, коли думаємо про це, то нам трошки і смішно. Ну як ви, учні Ісуса, і таку смішну тему мали спору? For us, it can be funny to think these, the disciples of Jesus, to have such a silly disagreement. Але коли ми читаємо навіть далі, вже в церкві, ми так само знаходимо були часто незгоди. And as we read further, we see that in the church there were disagreements. Наприклад, в книзі Дії, 6 розділ, ми знаходимо, що було недорозуміння між двома групами людей. And we can read in Acts 6 that there was a disagreement between two groups of people. Конфлікт за піклування про вдів, жінок, які втратили своїх чоловіків. There was a disagreement between how to handle the widows, those who had lost their husbands. І там покаяні греки або погани дуже обіжалися на покаяних євреїв, що вони мають більшу фінансову підтримку, ніж вони. And there was a frustration between the converted Greeks against the converted Jews that the Jews were getting more support than they were. Там не було колись таких, знаєте, коли хтось помирав, не було пенсій, не було якоїсь фінансової підтримки, тому все залежало від церкви. Церква спонсорувала і церква допомагала. At the time, they didn't have pension or some kind of support, so they depended on the church for that support. Чому бувають розділення? Чому ми часто ділимося? And why is it then that there's this kind of division? Why do we have a divide? Бувають різні причини, бувають просто такі егоїстичні, тілесні, плотські. And there are different reasons, and sometimes they're just egotistical, kind of flesh-driven reasons. Хтось просто хоче доказати своє я правий. Sometimes people just want to prove themselves, say, I am right. В Коринській церкві, наприклад, спорили, одні казали, я є Аполосів, інші казали, я є Павлів, а ще духовніші хотіли сказати, а я є взагалі Христів. And there were others that argued in the church that I'm from Apollos, I follow after Paul, and those who are even more spiritual would say, well, I'm just from Christ. Ми вже бачимо такий чисто, знаєте, неправильний поділ або розділення. And we see this kind of improper division and disagreement. Але ви знаєте, є і добрі, можна сказати, незгоди або спори, в які ми часто і покликані бути. But there can be sometimes these kind of good or beneficial disagreements that we might be called to. Ми деколи покликані відстоювати з вами істину. And we might be called to stand upon or declare, prove the truth. Наприклад, Юда, я не буду казати це відкрито, але він просто каже, що боріться за віру раз дану святим. Fight for faith. And it's written also in Jude. It's written in Jude to fight for the faith, to us, to fight for the faith. Так. Тобто є речі, наприклад, є другорядні речі, за які нам навіть не вартує спорити, ділитися. There are certain things that it's not worth it for us to fight about or try to disagree on. Тому що вони ніяк не впливають на наше спасіння. Because they simply don't have their influence on our salvation.
Чи Бог створив небо буквально за 6 днів, чи один мається на увазі день як 1000 років, а 1000 як один день? For example, the disagreement of did God create the earth with exactly 6 days, or was one day equal to thousands of years, or that kind of conversation. Воно абсолютно не впливає на наше з вами спасіння. That argument doesn't have its direct effect on our salvation. Хоча я розумію, це буквально, але знову ж таки, це не впливає, це розуміння твого вірша або тої притчі, як ти розумієш, на твоє, як чи ти спасешся. Those things can be important, but they don't have an influence directly on whether or not you are saved. Але Юда закликає нас деколи боротися, спорити за істину і розділити, щоб побачити, де є правда і де є істина. And yet we І see де неправда. that Jude is giving this call that there are times when we need to fight for the faith. We do need to distinguish between what's right and what's wrong. Є доктрини, є фундаменти, на яких стоїть церква. There is doctrine and foundations that the church stands Є on. вчення. Якщо тільки буквально ти в цьому чомусь поступишся, то твоє все вчення, розуміння і спасіння може бути втратено. And that on these foundations, these doctrines, if there's a disagreement, then your entire faith or belief system can suffer from it if it's not in the right place. І от, вертаючись знову до 15 розділу, в цьому розділі ми зустрінемося з конфліктом і рішенням цього конфлікту. And so turning back to Acts 15, we're going to be met with here a conflict and then the resolution to that conflict. Тут вирішувалось питання спасіння людини. Як спастися? And here at the root of the conflict was salvation of a person, how for them to be saved. І хоча це питання було там вже рішено в цьому розділі, на жаль, це питання до цього часу, ці дискусії ведуться в церкві вже 2000 років згодом. And while in this chapter it was brought to a resolution, these same conversations have continued to the church today. Чомусь людині завжди тяжко так прийняти цей свобідний дар, безкоштовний дар спасіння. For some reason it is difficult for a person to receive this free gift of salvation. Людина завжди хоче щось сама зробити, своїми ділами досягнути це спасіння. A person always wants to somehow add in their own acts and somehow earn it. Хоча, коли ми розуміємо цей дар спасіння, вже слово дар говорить, що це є щось, за що тобі не потрібно платити. And though we can understand that this very word itself, a gift, means that it's something that we couldn't have paid for. Але людина хоче догодити Богові і сказати, ну, я вже і не такий поганий, все-таки я достойний цього спасіння. But a person wants to satisfy or please God and somehow prove, well, I'm not so bad, I somehow maybe did earn this or deserve it. Давайте тепер вертаємося до читання Слова Божого. Я буду дуже багато читати. Тому, будь ласка, відкривайте Біблії або слідкуйте на ваших екранах. We're going to be reading a lot of scripture, so please follow along as we read through, starting in chapter 15. Так, ми починаємо з першого вірша, перекладу не буде, тому слухаємо по-українськи, по-англійськи читаємо з екрану. There won't be translation into English, so please follow along on the screen. А дехто, що з Юдеї прийшли, навчали братів, якщо ви не обріжетеся за звичаєм Мойсеєвим, то спастися не можете. Коли ж суперечка повстала і чимали змагання в Павла та Варнави з ними, то постановили, щоб Павла та Варнаву та дехто ще інших із них пішли в справі цій до апостолів і старших в Єрусалим. Тож вони, відпроваджені церквою, йшли через Фінікію, це сьогодні Ливан, та Самарію, розповідаючи про поганське навернення, і радість велику чинили всім браттям. Отже, ми бачимо в церкві проблема. Прийшли в церкву лжевчення. So we see in the church a problem, a teaching had come. І ці люди, щоб вирішити цю проблему, пішли з церкви в Єрусалим. Це був центр прийняття рішень. And from the church they sent the people to go to Jerusalem to try and resolve it. І пішов Павло і Варнава. And the ones that they sent, Paul and Barnabas, Але ми бачимо, вони не просто йдуть, а вони ще й проповідують. and they're not only going, but they are also preaching. Вони користаються моментом, вони люблять користатись і проповідувати. They're using the moments that they have and they're putting them to use by preaching. Написано, що вони тут були в Фінікії, і там покаялись люди, і в Самарії, і там покаялись люди. It's written that they were in Phoenicia and in Samaria and people were repenting there too. І тут написано, що коли прийшли в Єрусалим, радість була велика серед братів. And when they finally arrived to Jerusalem, there was a great joy among all the brothers. Чому? Тому що
Фінікійці були язичники, погані. And why is this? Because the Phoenician people, they were Gentiles. Самаряни були 50/50, половина погані, половина євреї. And on the Samaritan side, they were also split, but 50-50, some Jewish, some Gentile. І коли вони прийшли, люди в Єрусалимі почули, що йде пробудження, і серед поган, язичників, ці браття зраділи. And so the brothers rejoiced when they heard that there was revival happening among the Gentiles in these places. 4-й вірш. Verse 4. Коли ж в Єрусалим прибули вони, були прийняті церквою та апостолами та старшими, і вони розповіли, як багато вчинив Бог із ними. Але дехто, що вірували з фарисейської партії, встали і сказали, що потрібно поганів обрізувати і наказати, щоби закона Мойсеєвого берегли. Я би хотів зараз трошки вернутися до контексту. I want to turn our attention to the context. Павло і Сила тільки повернулися з своєї першої такої місіонерської подорожі. That Paul and Silas had just returned from their first kind of mission trip. І вони ходили в Галатію. Галатія – це була така область, це не було місто. And they were going to Galatia, which it wasn't just a city, it was a whole region. Це сьогодні знаходиться на півдні Туреччини. And this is on the east side of Turkey? South side of Turkey. І вони повернулися в свою рідну церкву в Ахаї. And then they returned to their own local church. То якщо, допустим, Єрусалим є на півдні, то Ахая була на півночі. And so if we compared, their home church was north of Jerusalem, Jerusalem being south of it. І коли вони пішли зі своєї церкви Ахаї в Галатію проповідувати, вони бачили велике пробудження. And when they had left from Antioch on the way to Jerusalem, they saw a great revival. В Галатії вони, звичайно, що перше пішли по різних містах і перше заходили по синагогах до своїх братів по тілу, до євреїв. And as they were going around Galatia, they were going first to the synagogues, to their own brothers, those who were Jewish. І всі євреї чекали приходу Месії, тому що вони розуміли, що скоро має бути його прихід. And all the Jewish people were awaiting the Messiah because they knew that his time was coming for him to arrive. Це був подібний час, як сьогодні. Всі ми чекаємо другого приходу Ісуса, а вони в той час настільки розуміли, що близький перший прихід Месії. And in the same way that we are waiting for the second coming of Jesus, they were awaiting that first coming. Так само, як для нас є признаки сьогодні, тоді були свої признаки першого приходу Месії. And in the same way that we have our signs that we are looking, they likewise had their signs to indicate the first coming. І ось ці люди приходять в далеку країну Галатії до євреїв і кажуть, він прийшов, цей Месія. And so these people are going to these far areas of Galatia saying to the Jewish people, he's come. Він є вже тут, він приходив. Ми його бачили, це є добра новина, Євангелія. He is already here, he has come, we've seen him, this is the good news. І вони несли цю Євангелію про безкоштовне спасіння для кожного, хто тільки повірить. And they were carrying this message of salvation, of free gift of salvation for everybody who would believe. Але що найбільше Павла і Силу шокувало, те, що єврейського Месію приймали не тільки євреї, а й язичники. But what Paul and Silas were most shocked by was that not only were the Jewish people receiving the Messiah, but also the Gentiles. Вони цього не розуміли. Це ж не ваш Месія, не ваш цар. Чого ви так радієте? They couldn't understand it. It wasn't the Gentiles' king or their Messiah, so why would they be rejoicing like this? Звичайно, на цей час вже були деякі спасені язичники. And yes, at this time there were already those who were saved that were Gentiles. Був Корнилій, ми знаємо, цей сотник. You know the centurion Cornelius, Ефіопський вельможа покаявся. the Ethiopian eunuch, Самаряни деякі покаялися. and some Samaritans. Але ці люди були до свого покаяння побожні. Що це значить? But you could say that these people leading up to their salvation were of God or godly in a sense. The God-fearing. Так. Тобто, що це значить? Це значить, що вони вже на той час до свого покаяння відвідували синагогу. That would mean that leading up to their salvation, they had already gone to visit the synagogue. Вони не мали права сидіти спереді, вони могли тільки сидіти ззаді синагоги. They didn't have the right to sit in the front, they could only sit in the back. І коли вони покаялися, то
церква, так, знаєте, з неохотою, прийняла тих же, ладно, хай будуть. Вони ходили в синагогу, приймаємо їх в нашу церкву. And so when they repented, although with some resistance, the church was more willing to accept them because they had already a history of going to the synagogue. І навіть Петро, він не сильно з охотою прийняв їх члени церкви. And even Peter, not with really great enthusiasm, but accepted them into the church. Йому потрібно було побачити видіння, йому потрібно, щоб за ним прийшли, відвели до Корнелія. Ми пам'ятаємо ту всю історію. We know his story that he saw the vision, he was led to Cornelius's house, and then he accepted this. Церква перша, вона не спішила до язичників. Вони цього не розуміли. The first church, it didn't rush to the Gentiles. They didn't understand this. І ось тут з'являються язичники в цій Галатії, люди, які ніколи не ходили, які на вулиці просто почули Євангелію. And so here in Galatia, these Gentile people who had never been to the synagogue, just on the street hearing the message. І вони просто прийнявши Ісуса по вірі, стають християнами. And simply receiving Jesus by faith, they become Christians. І для тих євреїв це було щось тяжко зрозумілим і тяжко, що можна було б прийняти. And so for the Jews of the time, this was difficult to understand and difficult to accept. Давайте себе зараз поставимо на місце тих євреїв. Let us try to put ourselves in their shoes, of the Jews. Бог заключив в Старому Завіті з євреями завіт через Мойсея. God had made a covenant with the Jewish people through Moses. І для виконання його їм потрібно було виконувати багато правил, законів. And in order to uphold that covenant, there were many laws that they had to follow. Хто читає з вами П'ятикнижжя, як це тяжко читати, як ми ці вірші пропускаємо, розділи пропускаємо. Those of you who've read the first 5 books of the Bible know that these laws can be difficult to read through, difficult to remember. А тут з'являються якісь язичники і кажуть: "Я такий самий, як ти, я дитина Божа." And here come these Gentiles saying, I'm the same as you, I'm a child of God. Уявіть собі, ти тільки що взяв книжку, таку гарну, товсту, прочитав якийсь роман до самого кінця цю книжку. And imagine for yourself, you take this thick book and you read it through the very end. Поставив. You put it down. Заходить якась людина, якась незнайома тобі, бере цю книжку. Another person might come in, you don't know them, they take this book. Прочитала останню сторінку, каже: "Вау, класна книжка, дуже класна." And they read the last page and say, wow, what a great book. І ти такий скажеш: "Ти що? Ти не читав цієї книжки, ти не зрозумів тут сюжету, а ти вже кажеш класна?" Wouldn't you think to say to them that you haven't read the whole book, you're just reading the last page and you're here saying how great it is? Прочитай ці 600 сторінок, що я, тоді ти зрозумієш суть того сюжету. Why don't you read the other 600 pages and then you'll really understand what it's all about? І тому так фарисеї себе і почували, вірніше євреї, що оці язичники, скажу так, на халяву, отак їм просто оце все дається. And so for the Jewish people, it was like this for them to see the Gentiles just kind of so freely be able to accept this and receive it. І замітьте, тут протистояння або недорозуміння виходить від віруючих фарисеїв. And so this kind of misunderstanding and protesting of what was happening was coming from Christian Pharisees. Вони покаялися, багато хто прийняли Ісуса як свого Спасителя, як Месію. And they had repented, they had accepted Christ as their Messiah. Не всі, але деякі, в тому числі і Павло, бувший фарисей. Not all of them, but there were some of them, even just as Paul. І тому в Єрусалим і прийшов Павло, тому що він сам в минулому був цим фарисеєм. And so Paul comes because he himself was a Pharisee. І я би хотів зараз трошки прочитати, що відбувалося в Галатії, що вони бачили, Павло і Сила в цій Галатії, коли вони проповідували. And so I want to read about what it was that Paul and Silas had seen in Galatia when they were there preaching. Дії 13 розділ, 13, 38, 39. Act 13, 38, 39. Отже, мужі браття, хай відомо вам буде, що прощення гріхів через нього Ісуса звіщається вам, для євреїв. І у всім, у чому ви не могли виправдатися законом Мойсеєвим, через нього виправдується кожен віруючий. Виправдується кожен віруючий. Давайте перенесемося в 42-й вірш, verse 42. І як стали виходити, це є chapter 13, і як стали виходити вони, то їх прошено, щоб на другу суботу до них говорили ті самі слова, а коли розійшлася синагога, то багато з юдеїв та із нововірців
тобто з язичників побожних, пішли за Павлом та Варнавою, а вони промовляли до них і намовляли їх перебувати в благодаті Божій. Дивіться, вони закликають Павло і Сила їх: перебувайте в благодаті, не в законі, не виконуйте закон Мойсея. They are giving them a call to be in the grace of and not under the law of Moses. Знову ж таки, now let's move to verse 46, 13:46. Тоді Павло та Варнава мужньо промовили: до вас перших, євреї, потрібно було б говорити Слово Боже. Та коли ви його відкидаєте, це слово про спасіння по благодаті, а себе вважаєте за недостойних вічного життя, то ось до поган, до язичників ми звертаємося. Бо так заповів нам Господь: я світлом поставив тебе для поган, щоби спасінням ти був аж до краю землі. А погани, почувши таке, раділи та слово Господнє хвалили, і всі ті, хто призначений був в життя вічне, увірили. Ми бачимо тут така радість поган, я собі просто уявляю, вони такі кажуть: «Єс! Нам не треба цього робити», а ми просто повірили, і ми приймаємося і стаємо дітьми Божими. And so we can see here the joy that the Gentiles had, that they didn't have to do all these other things, they could simply believe and have salvation. Let's move to Act 14:1. Act 14:1. І трапилося, що в Іконії вкупі війшли вони до синагоги юдейської і промовили так, що безліч юдеїв і огречених язичників увірили. Тобто, дивіться, увірили. Тобто, знову ж таки, просто повірили і стали дітьми Божими. Once again, we see the simple that they believed and they became children of God. Let's move to same chapter, 14:23. І поклали їх пресвітерів по церквах і помолилися за постом, та й передали Господеві, в якого увірили. Просто увірили, не сказали виконанням через заповіді закону Мойсея. And in verse 23 also it says that they had simply believed or put their trust in him. They didn't need to do or fulfill all of these laws. Тут ми просто бачимо віра, благодать і Христос в тих віршах. And we see that simply there is trust and grace and Jesus in these scriptures. Я вірю, що ці фарисеї, віруючі, які прийшли і почали оспорювати, і з тим були незгідні, вони були щирими людьми. I believe that those Christian Pharisees who came and they had a disagreement with this, that they were sincere people. І вони хотіли боротися за правду, але вони глибоко і щиро помилялися. And they wanted to fight for the truth, and yet they were deeply mistaken. І ось вони з Єрусалиму. Єрусалим – це був така центральна, головна церква. And so Jerusalem, there was the central church. Прибіжали з того півдня, з Єрусалиму, побіжали на Норс, в Антіохію. And from the place of Jerusalem, they went up to Antioch. Там, де був Павло, Сила. Where Paul, Silas І вони were. почали там спорити: «Ей, язичники, та то не так просто, та вам, по-перше, треба зробити обрізатися, аж тоді будете дітьми Божими і членами церкви». And they were saying to the Gentiles, it's not so simple. You need to first be circumcised and then you can be part of the church. Пізніше ті самі ж фарисеї побіжали в Галатію і почали всі церкви, які Павло з Силою повідкривали, так само вносити це вчення. And these same Christian Pharisees then went to the places in Galatia that Paul and Silas had been in and said the same message for them to be circumcised. І вони почали проповідувати спасіння через діла обрізання. And they began to preach a salvation that was through circumcision. І дивіться, що як породжується єресь часто, яка попадає в церкви. And so look at what it is that can sometimes happen in the church. Вона приходить вже в існуючі церкви. Вони не засновують церков, ці люди, які вчать неправильно. That what's happening here is coming to churches that are already existing. Молоденькі церкви, які тільки з'явилися. These are young churches that had just recently come to be. І дивіться, Павло, коли почув, що твориться, що робиться в тих церквах, які він започав. And so when Paul, hearing what's happening in the churches that he had started, Павло був дуже розстроєний. he was very frustrated, disappointed. І він навіть, я вірю, був дуже злий. And it's written that he was very І angry. коли ми читаємо післання до Галатів, And when we read the letter to the то Galatians, саме зле післання, яке, я уявляю його емоції, в якому він писав,
коли він говорив: «О, нерозумні галати». It's one of, you could say, his angriest letters, and you can feel the emotion of him saying, "You foolish Galatians." Він писав так, це є Галатам, 1 розділ, 6 вірш. Galatians, 1st chapter, 6, вірш 6. «Дивуюся я, – каже Павло до тих церков, які він почав, – що ви так скоро відхиляєтеся від того, хто покликав Христовою благодаттю вас, даремне спасіння, дар благодаті, на іншу Євангелію, що не інша вона, але деякі, ці фарисеї, християни, є, що вас непокоять і хочуть перевернути Христову Євангелію, добавити ці обрізання. Але якби й ми або ангел із неба зачав благовістити вам не те, що ми вам говорили, благовістили, нехай буде проклятий». Це є страшні слова. Нехай буде проклятий. Very frightening words. Let there be a curse. Це просто, я не знаю, що ще гірше. Може, хтось би сказав, слухай, так, якось не по-християнськи проклинати людей. And maybe some could say that, well, it's not so Christian to curse people. Чому небезпечне є лжевченням? But what was the danger in this teaching? Тому що вони хочуть додати до того, що є вже завершеним, зробленим. The danger was that they were trying to add on to something that had already been finished, complete. Коли Христос висів на хресті, Він сказав: «Звершилося». Я зробив, виконав це спасіння. When Jesus was hanging on the cross, he said, "It is finished. I have done it." В англійському перекладі воно трохи краще звучить: «It's finished». Воно закінчено. And in the English, it's translated to say, "It is finished." І ці люди хочуть знову зашити ту розірвану занавіску, яку розірвав Ісус висячи на хресті. Оця завіса в храмі, коли Він помер, вона роздерлася, а ці люди хочуть зашити її назад. And it's like these people, by doing this, are attempting to reconnect, re-sew that veil that had been torn in the temple when Jesus had died. Христос, Він розірвав, Він зробив доступ для всіх, що отримати можна тепер спасіння легко через кров Ісуса Христа. Jesus had torn that veil in two. He had made it possible for salvation to be achieved by all. А ці люди закривають: ні, тобі ще треба зробити це чи інше. And once again, these people though are attempting to close it and say that you need to do this or the other. Я хочу, щоб ви зрозуміли, я не проповідую, що ми можемо після покаяння жити як хочемо. And I want Наші us to діла не мають understand значення. that after salvation, it's not as though we can live however we want and our actions have no meaning. Є плоди Святого Духа. There are the fruits of the Holy І Spirit. це є нормально. Ми повинні з вами приносити добрі плоди, добрі діла. And we are meant to produce good fruit, good works. Але якщо ми їх не приносимо і відходимо від Бога, ми можемо втратити цей дар спасіння. Це вже інша тема, я не маю часу зараз про це говорити. And though it's a different topic, if we weren't to produce this good fruit, these good works, we might run the risk of losing that salvation. Христос зробив все для того, щоб ти отримав спасіння. Завершено. Jesus has done everything necessary for us to receive salvation. It's finished. Після того починається твоє життя, плоди Святого Духа. And after that point begins your life and the producing of the fruits of the Spirit. Воно ще називається освячення наше. And that is what's called our sanctification. Воно проявляється в твоєму характері, праця над собою, дисципліна себе. Those things become evident in our character, our work in ourselves, our discipline. Але знову ж таки хочу сказати, що ці люди хочуть доробити те, що вже звершено, що зробив Ісус Христос. But these people are trying to add on to something that Jesus said is already finished. Ці люди подібно хочуть підійти до цього художника, який намалював гарну картину, Да Вінчі намалював, і кажуть: ти знаєш, ця картина, закінчена, але я би ще от цій жінці домалював селфон, було б гарніше, так, я думаю. It's like the people approaching an artist like Da Vinci, and he's finished his painting, and they're giving their advice on what to add, maybe giving a woman a cell phone or putting in their own touch. Він би сказав: я вже закінчив, воно готове, дивись, насолоджуйся. Ні, ти знаєш, Мікеланджело, оця скульптура, тут би додати ще щось, воно би гарніше виглядало. And the artist would say to this person, well, no, it's finished. I've done everything that's necessary, but we would stand there and might say, oh, you should add this or do that. І тому, брати, будьмо обережні, щоб не додати до того, що написано в Слові Божому. And so let us be careful not to add on to what's already written in the Word. Вертаємося в 15 розділ, chapter 15.
Returning to chapter 15, вірш 6, verse 6. І зібралися апостоли і старші, щоб розглянути справу оцю, це перша братська нарада. Як велике ж змагання, почали спорити апостоли, вау, на братський спір повстало. Петро встав і промовив до них, мужі браття, ви знаєте, що з давніх днів вибрав Бог поміж нами мене, щоби погани почули слово Євангелії через уста мої, та й увірували. Дуже цікаво тут, як Петро говорить, він, знаєте, дуже тут такі слова повторюють, мене, мені. it's an interesting way that Peter presents himself, talking very much about me and I. Знаєте, Петро, він і після, як кажуть, вже народження згори залишався трошки, деколи в ньому уявлялося оце мені, я, він завжди хотів бути першим. Ну, In Peter, we can still see some of his old character wanting тільки to be Ісус first. був безгрішний. Only Jesus was Звичайно, without що sin. мені дуже далеко до Петра і до Павла. Although I say it's very far for me to be like Peter or Paul, Але і ці люди помилялися. but Тому що even they вони, had their mistakes. незважаючи на те, що вони були апостоли, вони могли зробити помилку і гріх в своєму житті. Because even as they were apostles, they had the opportunity and could sin or make a mistake. І ось Петро говорить, що він каже, я був вибраний апостолом для язичників. And so you see Peter saying here that I was chosen as the apostle to the І Gentiles. тут він говорить про свою проповідь в Кесарії для Корнилія, сотника. And here he begins to share about what he had spoken to Cornelius. 8 вірш. І засвідчив їм Бог, серцезнавець, давши їм Духа Святого, як і нам, і між нами та ними різниці він жадної не вчинив, очистивши вірою їхні серця. Отож, чого Бога тепер спокушаєте, щоб учням на шию покласти ярмо, якого ані наші отці, ані ми не здолали понести. Прекрасні слова Петра, але Петро не завжди так думав. These are great words from Peter, but it's not what he had always thought. Петро навіть так само попав в це, я не знаю, але деколи його тягнуло на діла. And even for Peter, we can see that there are times when he was pulled more towards the works. Павло навіть в цьому ж післанні до Галатів говорить про те, як він докорив Петра привселюдно. And Paul writes to the Galatians how he had confronted Peter publicly about doing such a thing. Тому що Петро прийшов в Галатію і почав їсти з язичниками, якби нічого не було. Нема проблем, давайте будемо їсти все, що ви маєте. Because Peter had come to the Galatians and he was eating with them without any issue. А тут прийшли браття з Єрусалиму, і він вже став таким, знаєте, консервативним. But then when the brothers from Jerusalem came, Peter suddenly was this very Він же conservative почав brother. сторонитися язичників. He was kind of turning his back to the Gentiles Я вже не їм, я їм тільки кошерну їжу. and saying to them, well, now I only eat the kosher Там, foods, де написано кошер. and making sure the label was there. І Павло каже, Петро, так не годиться. Ти лицеміриш так робити. And Paul called him out and confronted him, saying that this isn't the right way to do it. І Петро дуже гарні слова сказав, але знову ж таки кажу, мені дуже далеко до Петра. Тому просто говорю, щоб ми розуміли, що ці люди, в якомусь післанні написано, були подібні до нас. Ілля був людиною подібна до нас. Тобто ці люди так само мали подібні проблеми, як ми маємо сьогодні. And I say all of this simply for us to understand that the same people we read about, they had the same challenges and were very much like us. Павло каже, ви палитесь, каже, а я, каже, думаєте, не палюся в серці своєму? And Paul saying, you burn for this, do you not think that I have a burning in my Я так heart? само маю різні боротьбу в своєму серці, подібно до вас. And I likewise have similar battles within myself that you might have. І він каже, чого Бога тепер спокушаєте, щоб учням на шию покласти ярмо. And Peter is saying, you are now challenging God by burdening the Gentiles with a yoke. Ярмо – це така була причандаля, яку клали на шию волам для того, щоб орати землю. And the yoke was placed on the back of an oxen in order to plow the land. І воно така була тяжка річ, яку вони мусили тягнути, щоб орати цю землю. And it was a very heavy item that they needed to kind of push through the land in order to plow it. Він каже, Бог вже зняв це з людей. Для чого ви знову це кладете
під тим ярмом ми не могли жити, а ви хочете, щоб ці язичники жили? And Peter's saying, why are you trying to put that back on people? God has taken it off. We couldn't live under the weight of it. Why would you make others do so? Ви знаєте, що на цей час в іудаїзмі був не тільки закон Мойсея, але й передання старців. And at this time, there was not only the law of Moses, but also the kind of teachings of the elders. Yes. І равини казали, що не тільки 10 заповідів є, а їх всього ще й 613, які потрібно виконувати. And saying that not only are there the 10 commandments, but also 613 other laws. І вони їх ділили, ці 613, вони розділили на 248 позитивних, 248 positive, and 365 negatives. And so the 613 laws were split into 200, and so that were positive, and 365 that were negative. Позитивні – це значить роби, а негативні – це значить не зроби, не подивися, не пожадай. Positive being like do this, and the negative being don't do this. І оці, уявляєте собі, на кожен день маєш заповідь, не 365 негативних, да? And for every day, imagine for yourself you have 365 days not 365 things not to do. В Талмуді, це знову ж таки книга передань, тільки 24 розділи посвячені, як дотримуватися суботу. And in another teaching or another book of teachings, there were 24 chapters that were dedicated to the Sabbath. Maybe it's verbal, я не знаю, як передання. Так, то, уявляєте, там розписано 24 розділи, як ходити, скільки кроків в день можна зробити, що носити, що не можна. Це просто, як можна виконати цю заповідь? Imagine for yourself teachings on keeping the Sabbath that went down to how far you could walk and how much you could walk and just very detailed things, how to keep it up. Дійсно було ярмо. And it was truly this yoke. Дії, 11 вірш, 11, написано, «Та ми віруємо, що спасемося благодаттю Господа так само, як і вони». Павло, добре, що Петро не сказав навпаки, вони як і ми. Він сказав, що вони спасуться, і нам потрібно брати приклад з них. And they were saying that they will be saved and we need to take example from them. І вся, 12 вірш, 12. І вся громада замовкла і слухали пильно Варнаву і Павла, що розповідали, які то знамена та чудеса вчинив через них Бог між поганими, язичниками. На жаль, тут не розписано, не розказано, що вони розказали, як вони розповідали. Це свідчення, що з ними Бог робив там, в Галатії. Unfortunately, it's not written exactly what it was that was happening when God was with them in Galatia. Багато що в Біблії є дуже коротко написано, але не розписаний цілий текст, чи молитви, чи промови, які би ми хотіли, щоб там були в Біблії. And while the scripture covers certain events, it doesn't always give all the detail that we might want about what exactly happened. Може, ми б хотіли почути ту розмову Ісуса після Його воскресіння з учнями по дорозі в Емаус. Maybe we would have wanted to hear or know what Jesus was saying to the disciples on the way to Emmaus. Там розказується, як він їм доказував на основі Старого Завіту, що він був цей Месія. It's written that he was proving to them through the scriptures how he was the Messiah. Але як він доказував, на основі яких віршів, там не написано. But it's not written for us on what verses and how exactly he did that. 13 вірш, 13. Як замовкли ж вони, то Яків озвався і промовив: «Мужі, браття, послухайте також мене». Тут ми бачимо вже Яків, і тут навіть трошки показується його лідерство в цій громаді апостолів. And we see James here also speaking up. We can see his leadership in this group of brothers. Хоча, знаєте, згідно таких передань християнських і навіть трошки, можливо, і католицької церкви, вважається, що першим був все-таки в церкві Петро. And it's kind of accepted that it's, especially in Catholicism, that the first kind of leader or most important person was Peter. Але якщо подивитися цю тему і цю проблему, як рішалося, то в главі рішення тої проблеми стояв чомусь Яків. Він кінцеве слово сказав. But if we look at this particular issue and how it was resolved, we see how James seemed to have the final word on it. І, можливо, хтось запитається, який Яків говорить? Його ж вбили декілька розділів перед тим. And maybe the question is, well, what James is speaking here, wasn't he killed just a few chapters ago? Це був інакше Яків, того, що вбили, був брат апостола Івана. This is a different James. The one that had been martyred was a brother of the
Цей же ж Яків – це є рідний брат Ісуса. The one that had been martyred was the brother of Apostle John, and this is the brother of Jesus, James, the brother of Jesus. Дуже цікаво, да? Що Ісус – Месія. І ви знаєте, що серед 12 апостолів, кажуть, було мінімум 5, від 5, дехто каже, до 7 братів казанів Ісуса. And if you're looking at it's interesting that if you look at the disciples of Jesus, it's known that about 5 or 7 of them were either cousins or brothers somehow related to him. Тому що ми знаємо, що після того, як народився Ісус, він народився від Святого Духа, який зійшов на Марію. And we know that when Jesus was born, that he was born of Mary when the Holy Spirit came upon her. Але пізніше Йосип з Марією жили як сім'я. But later on, Mary and Joseph lived as a family. І в них були діти. And they had their own І в children. них були дочки. And they had daughters. І ми про це читаємо в Євангеліях. We read this in the Gospels. І ось в центрі цієї першоапостольської церкви був голова, рідний брат Ісуса. And so if you can look at this church, you can see that one of the heads of that church was the direct brother of Jesus. Але не по тілу, тому що, знову ж таки, тільки мама його зв'язувала, а він був від тата. В них було спільне, Яків мав маму і тата, але Ісус, ми знаємо, від Духа Святого народжений був. Тому що я хочу сказати, і цей Яків він написав так само післання від Якова. And this is the James that wrote the book of James. Вертаємося назад, 15 розділ, 14 вірш. Симон ось розповів, каже Яків, я зглянувся Бог від початку, щоб вибрати люд із поганів для імення свого, і пророчі слова з цим погоджуються, як написано. Потому вернуся і відбудую Давидову скинію занепалу, і відбудую руїни її, і, напевно, поставлю її, щоби шукали Господа, люди зусталі та всі народи, над якими ім'я моє кличеться, закликано, говорить Господь, що чинить це все Господеві від віку відомо всі вчинки його. Яків тут цитує пророцтво Амоса, 9 розділ. And here James is quoting the prophets. І він тут говорить, що щоб шукали Господа люди зусталі та всі народи. Тобто не тільки ми, євреї, але прийде час відкриття, і вони спасуться так само і язичники. And this prophecy speaking that all of the humanity will seek the Lord, not just the Jews, but also the Gentiles. Сьогодні ми з вами живемо в час поган, язичників. And so we are living in that age of the Gentiles. А Бог, ми знаємо, вибрав єврейський народ як народ свій, і він є особливий народ, який мав свою місію. And we know that God chose the Jewish nation, that they are his special people, his chosen people had their mission. І через нього цей народ прийшов Месія, Спаситель світу. And through that people, the Messiah came. Пізніше через те, що свої його не прийняли, Бог відкрив Євангелію і для спасіння, і для всього світу, і для нас, поган-язичників. And because his own did not receive him, God opened up the way that we likewise, the Gentiles, could receive him. Але Бог не залишив євреїв як вибраним народом, тому вони є тимчасово. Бог просто працює сьогодні з нами, з язичниками. And God has not left his chosen people, but he is doing his work with us, the Gentiles. Сьогодні багато євреїв так само каються, є християнами. And also many Jewish people are repenting, becoming Christians. Але прийде час після, є різні теми, але прийде час в кінці днів, і Бог знову повернеться до роботи з євреями, з єврейським народом. Він його не залишив. And there are different teachings, but it's understood that there will be the time when the Lord will again do his work with the Jewish people. Тому прийде час великого пробудження в Ізраїлі. And there will be a time of great revival in Israel. І Ізраїль взагалі грає велику роль в кінці цього світу. And Israel itself plays a large role in the end of the age of this earth. 19 вірш, 19. Тому думаю я, щоб не турбувати поган, що до Бога навертаються, але написати до них, щоб стримувалися від занечищення ідольського. Вони роблять такий список правил, спростивши правила для язичників. Можеш сказати це? They're making, so what they're doing here is they're making this condensed list of kind of rules and laws for the Gentiles. Отже, він перше каже, занечищення ідольського та від блуду, і від задушенини, і від крові. 4. Бо своїх проповідників має Мойсей по містах здавендавна, і щосуботи чинять його, читають його в синагогах.
Тоді постановили апостоли й старці з цілою церквою вибрати мужів із них і послати до Антіохії, звідки прийшов, ми знаємо, Павло і Варнава, з Павлом і Варнавою Юду, що зветься Варсавою, і силу мужів проводарів між братами. Отже, ми бачимо, що після того всього, як вони говорили, вони прийшли до такого рішення. And so we see after all of their discussion that they came to this resolution. І вони прийшли до такої гарної середини, до рішення проблеми, питання спасіння. And so they came to this good middle ground on how to address this issue. До законників, до таких консервативних віруючих євреїв. To those who were mostly by the law, the kind of conservative Christian Jews. Він каже, будьте відкритими до християн-язичників. What he's saying to them is to be open to the Christians that are Gentiles. Не заставляйте їх лізти в це ярмо, не заставляйте їх обрізатися. And do not put these laws on them of what to eat or to be circumcised. Друге звернення тут є, а до нововіруючих язичників, він каже, будьте чутливими до євреїв-християн, sensitive. And so what they're saying then to the Gentiles on the flip side is also to be sensitive to those Jewish believers. Він каже, будьте чутливими, тому що ці євреї, християни, вони виросли в такому консервативному атмосфері закону. And they're saying be sensitive because they have grown up in this kind of atmosphere of the law. Тому не зачищайтеся отою ідольською їжею, отою задушеною, оцієї крові їсти. And so they're saying to abstain from eating food that's been offered to idols or consuming blood. Ми знаємо, що в ці часи було багато, поклонялись люди різним ідолам. І біля храмів тим ідолам продавалося м'ясо. And we know that at that time there was many offerings being brought to different kinds of idols, and near their temples they were selling meat. Були такі маленькі базарчики, і це м'ясо було найдешевшим біля тих храмів, де приносилася жертва для ідолів. And there were these little markets, and nearest to the temple this was the most inexpensive meat. І люди часто йшли і купували, бо воно було дешевше, ніж на загальному такому базарі великому. And so the people would go there and they would buy the meat because it was less expensive than the general market. І Павло навіть пише до язичників, до коринтян, каже, коли їж, каже, то їж, не взнавай, звідки то м'ясо, чи воно було занечищене, чи там, як воно було, чи воно було принесено в жертву. And we see Paul writing saying that to eat the meat and to not concern so much about what purpose it was meant for one way or the other. Каже, але коли ти взнаєш, що це м'ясо, яке ти зараз їш, було принесено в жертву, не їж. But if you are to come to know that that meat that you're eating was for the purpose of a sacrifice, then in that case do not eat it. Через совість. І тут він уточняє, яку совість? And so in that sense he's highlighting the conscience and whose conscience. Не твою совість, не язичника совість, а твого брата єврея, християнина, який збоку сидить і дивиться на тебе, християнина, язичника, який їсть оцю їжу. It's in respect to the not your own conscience, but the conscience of your brother, of your Jewish brother, who can be kind of led astray by what he sees you as the Gentile doing. Каже, бо ці люди слабі в вірі, він їх там так і не називає, вони є слабі в вірі. І каже, через твою свободу, ти язичник, через твою свободу, його совість така слаба, оцього консервативного єврея, вона просто, бурлить, він не може простити або дивитись на тебе просто так. And what he goes on to explain that for those who are of a weaker faith or weaker understanding, for them to look upon that and see that kind of action and in the freedom that somebody else might have in their faith, it causes this kind of turmoil and trouble for the one who has the weaker faith. І тут ми бачимо, вони якби дають таку серединку. З одного боку вони кажуть до євреїв, каже, приймайте християн. And so what they're saying is meeting this kind of middle ground, saying to the Jews to receive the Christian Gentiles. Але каже, ви, християни, язичники, будьте обережні. And also to the Christian Gentiles to be mindful, be careful. Ведіть моральне життя, не впадайте в блуд. To be living this kind of moral life. Дивіться, щоб ваша та свобода, коли ти їш щось, щоб ти не стала причиною впасти в гріх. And saying that even in your freedom, don't go so far as to open up a way to fall into sin. І вони тут шукають, якби, рішення, і правильно знайшли рішення цієї всієї проблеми. And so here they're looking for the resolution, and they came to the right one. Жити побожно, жити морально.
to live godly, to live moral, і жити чутливо по відношенню до слабих в вірі. and living with a sensitivity for those who are weaker in their faith. Ми часто, знаєте, ті, що такі вже довше християни, ми часто такі, знаєте, без понять, трошки більше свобідніші християни. That we ourselves, as those who maybe have had a longer history of being believers or Christians, we have this kind of freedom that we allow ourselves. Але є люди, які приїхали з інших церков, з інших понять, з іншими традиціями. But there are people who come from different churches, different places with different understanding. Ми не повинні на них дивитися звисока, зверху. Та ми тут важливіші, ніж ти, наша віра важливіша, я живу в свободі. We shouldn't look down on those people from some high place thinking that our freedom somehow makes us better than them. Так, тому ми повинні бути чутливими до наших братів і сестер, які слабші у вірі. But we are meant to be sensitive to those who might be weaker in their faith. І тому після нашого спасіння ми вже з вами не повинні жити за законом тих 613 заповідей. And so after our salvation, we are not held to those many laws. Ісус сказав, бо ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Because Jesus had said that his burden is light. His yoke is easy and his burden is light. Ви бачите, Христос не сказав, що християнське життя – це є таке життя складне, що ти просто будеш мучитися, ти не будеш бачити радості в тому житті християнському. And Jesus didn't say that the Christian life would be so difficult and without joy and such suffering and it would be so hard. Написано далі, 23-й вірш, і ми закінчуємо. Написавши своїми руками оце, посланці ж прийшли в Антіохію, тут я скорочую, 31-й вірш, і зібравши народ, доручили листа, а перечитавши, раділи з потішеного того. Ми бачимо реакцію язичників. We see the joy of the Gentiles. Вони кажуть, знову, yes. They're saying once again, yes. Знову нам не треба цього, що нам хотіли так нав'язати, виконувати. Once again, we don't need this thing that they were trying to tie us down with. Знову ж таки, хочу підкреслити, я сьогодні не говорив про те, що ми можемо жити як хочемо наше християнське життя. I want to really emphasize that I'm not saying that we can now just live however we want in our Christian life. Нам не потрібні ці 10 заповідей, я тепер не обов'язково мені любити своїх батьків. Or saying that we now don't need those 10 commandments. It's not necessary for me to love my parents or honor my parents. Або не пожадай та заповідь, та тепер я живу без заповідів. Now I'm just living without all the laws. Ні, ми повинні з вами жити в святому і рости житті. But still we are actually meant to live in the Spirit and to grow in our life. І ці заповіді тепер записані в наших серцях, і тому нам легко жити за ними, тому що ми живемо в свободі Ісуса Христа. And those laws are now written on our heart and it's easy for us to live them out because we're living in the freedom of Jesus. І я ходжу тепер за духом, і я виконую волю Божу не тому, що так мені заповідь каже. And now I'm walking by the Spirit and I'm fulfilling the law of God or will of God not because the law says so, А тому, що мені приємно, я насолоджуюсь таким життям. but because it's pleasing to me and I am satisfied in living this kind of life. Я люблю свою жінку не тому, що мені пастор сказав, заставив, і я не маю інакшого виходу. I love my wife not because the pastor told me and now I have no other choice. А я люблю тому, що в мене є почуття до неї, в мене є повага до неї. But I love her because I have that sensitivity towards her, that respect towards І her. це з мого серця. And that's coming from my heart. І тому хай Господь вас благословить And so may God bless you жити в тому, що покликав нас Господь. to live in what the Lord has called us to. І будемо радіти, так як раділи вони. And we will rejoice as they had.